ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ रूह की खुराक गुरबानी विचारां दी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिंदगी दे अंदर जिवें रोज़ाना ही असीं जिस विचार नूं भी लैंदे हैं गल एक तो ही शुरू हुंदी है तो उत्थे ही आके मुकदी है जी कि हर एक दी ये कामना है, ये तमन्ना है, ये डिज़ायर है कि मैं बहुत खुश हूँ जी। बिल्कुल हुण खुशी दी भाल दे विच ही असीं पैसा बनांदे। एक थ्योरी ये है कि भाई पैसे नाल सब कुछ खरीदिया जा सकता है। ईवन भरतरीहरी जिहड़ा एक वैरागी साधु बन के भरतरीहरी बनया उहदे ही एक किताब है नीति शतकम। उसने 3 किताबां लिखियां 100 श्लोक शतक 100 नूं कहंदे ने। उहदे च एक श्रृंगार शतक है, एक वैराग्य शतक है, एक नीति शतक है जी। और नीति शतक दे विच 100 श्लोक ने जिहड़े नीति जां पॉलिसीज़ जां दुनिया दी हकीकत की है वरतना किवें उहदे उत्ते ने। और उहदे च एक उहदे श्लोक दे विच ओह कहंदा है सर्व गुणे कंचनम आश्रयंती। वो संस्कृत दा वड्डा स्कॉलर सी और संस्कृत च उहने लिखिआ कि जिन्ने गुण ने वो सोने दे विच आके लुक जांदे ने। मतलब ये है कि जे तुहाडे कोल धन है, साडे पंजाबी च कहंदे ने जिहदी कोठी विच दाणे उहदे कमले भी सियाणे। सो ज़ाहिर है एक क्लास वो है वो इस दौड़ च लगे हुए ने कि जे पैसा बन जाए तो पैसे नाल सब कुछ लुक जांदा, औगण लुक जांदे ने और तुहाडी पछाण हुंदी है। पर जे असीं रूहानीयत वाल देखना जी कि हकीकत की है, सचमुच की धन या पैसा तुहानू सुख दे सकता है तो फिर गुरबाणी याद करवाती है सुख ना ही बहुता धन खाटे कि जे धन दे नाल ही सुख हुंदा हुंदा तो फिर राजे महाराजे अमीर लोग बिलियनियर ये हाय हाय करते क्यों दुनिया तो जाते। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ सौण लई नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। बिलियनियर ਜਿਹੜੇ ਨੇ कई वो छड्ड के अपना सब कुछ एक अपार्टमेंट च रहिंदे ने कि भाई सानू और इहदे ते एक बड़ी सियाणी गल मैं किते पढ़ी कि पैसे नाल तुसीं घर तां लै सकदे हो, वड्डा घर तां बना सकदे हो पर चैन नहीं जी। भोजन तां खरीद सकदे हो, अड अड जिहड़े ने खुराक खरीद सकदे हो पर भुख नहीं। बहुत वधिया बिस्तरे पलंग तां लै सकदे हो पर नींद नहीं। हुण जिहड़ी नींद भुख और चैन है ये तां धन नाल नहीं जुड़िया होया। और गुरु साहब ने फिर ये नाल याद करवाया बिना संतोख नहीं को राजे कि जिंदगी दे विच कदे कोई रजे संतोख तो बिना कि जिहदे अंदर तुहाडे अंदर ये आए कि जी बस। और यही संतोख चों ही शुक्र निकलदा। इसलिए एक बेपरवाह फकीर जिहदे कोल कुछ नहीं है दुनिया दी नज़रां च फकीर उहनूं कहंदे ने भुखा नंगा जिहड़ा, लेकिन वो दुनिया दा बादशाह हुंदा क्योंकि वो रब तो बिना किसी दी परवाह नहीं करदा। सो इसे तरह होर चीज़ां जो असीं सुख भालण दी कोशिश करदे। और मैं ये गल डैलस की प्रेजेंटेशन दे विच खास तौर पर जदों क्रीमेशन के मौके कही सी कि दुनिया च हर चीज़ इकट्ठी करके इकट्ठी हुंदी है जी। खुशी एक ऐसी चीज़ है असी खुशी लभण दे लई दौड़ रहे हैं पर खुशी उन्नी अगे दौड़ जाती है। पर जिन्नी खुशी तुसी दिओगे जिन्नी वंडोगे किसी दे बुल्लां ते मुस्कुराहट लै आओ, किसी दियां अखां च प्यार लै आओ, किसी दे लई कोई भला कर दिओ तो फिर उस दे अंदर दी वो खुशी जिहड़ी है वो दुगनी हो के तुहाडे अंदर इकट्ठी होएगी। और ये सब दी समझ उदों आंदी है जदों असीं रब दे अगे अपना आपा रख के रब नूं ही सब कुछ बन के इस गल वल तुरदे हैं कि असीं रब दी याद, रब दी इबादत और रब किते पहाड़ दे उत्ते बैठ के कोई तख्त ला दे उत्ते कोई ताज ला के नहीं बैठा होया। पहला तो जो साडियां नज़र गोचर है कि जदों बुल्ले शाह भी कहंदा कि रब दिलां विच रहिंदा ते जदों असीं हर उस इंसान दे विच उस रब दी जोत देखते हैं, रब दा टिमटमाट देखते हैं, रब दी धड़कन देखते हैं तो फिर किसी नाल नफरत दी थां नहीं हुंदी। फिर तो तुसी तुहाडी वॉक टॉक, तुहाडी बोल, तुहाडी स्माइल
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਹਰੋਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੋਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਵਡ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗ ਤਰੋਰੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗ ਤਰੋਰੇ, ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਪਏ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਮੈਂ ਬਸਣਾ, ਸਤਗੁਰ ਭੇਟ ਭਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ। ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਲਸਟ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਐਂਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਗਰੀਡ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਈਗੋ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਹਸਦ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਲ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵਜੂਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰਕ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਪਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਰੀ, ਡਰਟ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਤਨ ਧਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੰਧਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਲਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਲਵੇਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਨਟੂ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।